Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Welcome everyone. We are very pleased to have with us today Jamalam Madaka Srinivas ji. I will read a little something about his bio and the topic as well. So, Srinivas ji was very fortunate to be blessed to have his father Shri J.B. Shastri, who is a normal marketing executive to the world, but had the natural talent to learn from nature and make right decisions at the right time. His profession made him see every nook and corner of India and meet many Sadgurus, Sadhus, Avadutas, and great Grihasthas. Because of that, he had a clear picture of India, the land of Sanatana Dharma, and had a great vision for his children. The vision was to make us versatile in both Sanatana Dharma and Adunatana, modern studies, which would make us understand the teachings of Sanatana Dharma and relate them to the present. He was very confident that our Sanatana studies would shed light upon the darkness brought by the modern time. According to him, getting trained in Sanatana Dharma does not mean that we ignore modern studies or social living. Hence, we were blessed with an elaborate training in Sanatana studies and the required training in modern studies as well. In the execution of his vision, my mother played an important role by supporting my father in all aspects. In all these years, with the blessings of my gurus and parents, I have learned how to study under a guru and train a shishya. For me, creating a new generation which can correlate the contemporary world with the value of Sanatana studies is the life school. So the topic today is Ishvara discriminatory and uncompassionate, an argument from Shankaracharya's Sutra Bhashya. I will hand it over to Jamal Adakaji, and we're looking forward to hearing from you. Yeah. Thank you and namaste. So, first of all, I would like to thank Advaita Academy for conducting this Festival of Oneness and giving me a chance to participate for the second time. So, this is my second session, I suppose. And today, my talk will be preliminary in Telugu, that is my mother tongue. And then I'll be summarizing it even in English in a short this thing. So, as the title suggests, is Ishvara discriminatory and uncompassionate? So, this is what. So, this is based on Shankaracharya's Bhashya to the Brahma Sutras written by Vyasa Maharshi. Om Shruti Smriti Purana Namalayam Karunalayam Namami Bhagavadpadam Shankaram Lokashankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhashya Krito Vande Bhagavanto Punah Punah Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Dakshuranmiratam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwaraha Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Namaskaram andi. ఇవాళ నేను బ్రహ్మసూత్రాలకి సంబంధించి వ్యాస మహర్షి వారు రాసినటువంటి బ్రహ్మసూత్రాలకి ఏదైతే శంకరాచార్యులు వారు భాష్యం రాశారో బ్రహ్మసూత్ర శాంకర భాష్యం అని ప్రసిద్ధము, దానిలో ఒకానొక అంశాన్ని తీసుకొని నేను కొంత వివరించడానికి ప్రయత్నిస్తాను. సో ఇక్కడ ముఖ్యమైనటువంటి అంటే ఆ టైటిల్ చెప్పినట్టుగానే ఈయన పక్షపాతియ, ఈశ్వరుడు పక్షపాతి అలాగే దయలేనటువంటి వాడు, అంటే క్రూరుడా అని ఒక ప్రశ్న వేస్తే ఆ ప్రశ్నకి సమాధానంగా సూత్రాలు ఎలా ఉన్నాయి, బ్రహ్మసూత్రాలు, వాటికి శంకరాచార్యుల వారు ఏ విధంగా సమాధానం ఇచ్చారనేది క్లుప్తంగా తెలియజేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. మొదట ఇది శంకరాచార్యుల వారి గురించి చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఏం లేదు, ప్రాతస్మరణీయులు. అలాగే వారు ఏర్పరచినటువంటి మార్గం ఏదైతే ఉన్నదో అది నభూతో నభవిష్యతి అనే చెప్పగలిగేటటువంటి మార్గము. వారు గనక ఆ సమయంలో గనక లేకపోయి ఉంటే మన భారతీయ విద్యలు అలాగే మన ఫిలాసఫీ వేదాంతము ఏదైతే ఉన్నదో దానిని అది ఎటువంటి రూపు దాల్చేదో ఊహించడం కూడా కొంత కష్టం అవుతుంది. కాబట్టి వారు చాలా కీలకమైనటువంటి సమయంలో శంకరులే అపర శంకరులుగా అవతరించారని చెప్పడంలో ఎటువంటి అతిశయోక్తి లేదు. ఆ శంకరుడే శంకరాచార్యుల వారి రూపంలో మణి పునఃప్రతిష్ఠాపన చేశారు. అలాగే వారు ముఖ్యంగా ప్రస్థానత్రయమునకు భాష్యాన్ని రచించారు. దీనిలో మొదట ఉపనిషత్తులు, తర్వాత సూత్రములు, బ్రహ్మసూత్రములు,
అలాగే భగవద్గీత, ఈ మూడింటిని ప్రస్థాన త్రయం అంటారు, అంటే మార్గములు. ఈ మూడింటికి కూడా ఆయన భాష్యం రాశారు. ఇది ఒక అద్వితీయమైనటువంటి భాష్యం. ఇట్లాంటి భాష్యం మళ్ళీ ఎవరు కూడా అంటే దానికి ఎంత ముఖ్యత ఉన్నదంటే దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొకటి ఎవరు కూడా ఇట్లాంటి ఒక కృతిని చేయలేకపోయారని అంటేనే దాని యొక్క గొప్పతనం మనకు తెలుస్తుంది. ఈనాటికి అది శిరోధార్యము, ఎప్పటికీ అది శిరోధార్యము, అనుసరణీయము కూడా. ఈ దానిలో ముఖ్యంగా ఈ బ్రహ్మసూత్రాలు మొత్తం 4 అధ్యాయాలుగా విభజింపబడ్డాయి. మొదటి అధ్యాయాన్ని సమన్వయాధ్యాయమని, రెండవ అధ్యాయాన్ని అవిరోధాధ్యాయమని, మూడవ అధ్యాయాన్ని సాధనాధ్యాయమని, నాలుగవ అధ్యాయాన్ని ఫలాధ్యాయమని అంటారు. అంటే మొదటి అధ్యాయంలో ఈ ఉపనిషద్ వాక్యాలకి బ్రహ్మయందే సమన్వయము అని తెలియజేస్తుంది, అంటే క్లుప్తంగా చెప్తున్నాను. రెండవ అధ్యాయంలో అవిరోధము, అంటే వేరే పక్షాలు ఎవరైతే ఆస్తిక దర్శనాలు కానీ నాస్తిక దర్శనాలు కానీ ఉన్నాయో వాళ్ళు బ్రహ్మ కంటే వేరే దాన్నే జగత్ కారణంగా భావిస్తారు. అలాగే వేరే అంశాలలో కూడా కొన్ని విరోధాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ విరోధాలన్నింటినీ కూడా శృతి అంటే వేదమును, ఉపనిషత్తులని, అలాగే స్మృతి ఈ స్మృతులను, ఈ రెండింటినీ కూడా ఆశ్రయించుకొని ఏవైతే కాంట్రడిక్షన్స్ అని అంటూ ఉంటామో ఆ విరోధములు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఇక్కడ శమింపజేస్తారు. మూడవ అధ్యాయము సాధనము, అంటే ఇప్పుడు బ్రహ్మని పొందడానికి సాధనములు ఏంటి అనే విచారణ. నాలుగవది బ్రహ్మ జ్ఞానం అనే ఫలము, దాని మీద విచారణము జరుగుతుంది మామూలుగా. సో దీనిలో నేను తీసుకున్నటువంటి అంశము అలాగే మళ్ళీ ప్రతి ఒక్క అధ్యాయం కూడా 4 పాదాలుగా విభజింపబడింది. ప్రతి పాదము మళ్ళీ అధికరణములు అనే వాటి చేత విభజింపబడి ఉంటుంది. సో ఇది మామూలుగా బ్రహ్మసూత్రం యొక్క స్కెలిటన్ అన్నమాట. సో కాబట్టి అధ్యాయము, పాదములు, 4 పాదములు ప్రతి అధ్యాయానికి, మళ్ళీ ప్రతి పాదములో కొన్ని అధికరణములు, ఇలా విభజింపబడి ఉంటుంది. ఇక్కడ నేను తీసుకున్నటువంటి విషయం వచ్చేసరికి ఇది రెండవ అధ్యాయం యొక్క మొదటి పాదములో లాస్ట్ బట్ వన్ అధికరణం అనమాట. అంటే ఉపాంత్యం అధికరణం అని అంటుంటారు సంస్కృతంలో, అంటే లాస్ట్ బట్ వన్ అని అర్థం. చివరి అధికరణం కంటే ముందర ఉన్నటువంటి అధికరణము అని దానికి అర్థం. దాన్ని మామూలుగా శాస్త్రీయ నామం దానికి వైషమ్య నైర్ఘరణ్య అధికరణము అని. అంటే వైషమ్యము అంటే పక్షపాతము, వివక్ష కాదండి. వివక్ష అనే పదం మామూలుగా మనకి అలవాటైపోయింది. పక్షపాతము, పార్షియాలిటీ అనే అర్థంలో వివక్ష అనే పదాన్ని వాడటం అనేది అలవాటైపోయింది. కానీ ఇక్కడ వివక్ష అనే అభిప్రాయం కాదు. వివక్ష అంటే వక్తుమిచ్చ, అంటే చెప్పడానికి ఏదైతే కోరిక ఉన్నదో దాన్ని వివక్ష అంటారు. ఇది పక్షపాతం అని ఇక్కడ అర్థం. వైషమ్యం అంటే నైర్ఘణ్యము అని అంటే క్రూరత్వం. ఈ రెండూ కూడా ఉన్నాయా లేదా ఈశ్వరుడికి అని. అసలు ఇదంతా ఎందుకు వచ్చింది ఈ విచారణ అంటే, ఈ జగత్తుకి బ్రహ్మయే కారణము అని చెప్పని చాలా అధికరణాల్లో ఇతపూర్వం అంటే ప్రథమాధ్యాయంలో అలాగే ద్వితీయాధ్యాయంలో ఈ అధికరణం కంటే ముందర కూడా విచారణ చేసి లోకవత్తులు ఇలా కైవల్యమని కానీ అంటే వేరే వేరే సూత్రాల ద్వారా చివరికి నిర్ధారణ చేసినది ఏమిటి అని అంటే జగత్తుకి బ్రహ్మయే కారణము. అదే జగత్తుకి అంటే ఈ బ్రహ్మయే కారణము అనే అంశాన్ని ఇంకా దృఢపరచడానికి ఇంకా ఏవైనా సంశయాలు ఆ విషయంలో ఉంటే వాటిని కూడా వేసుకొని ఆ సంశయాల్ని కూడా బయటికి తీసుకొని వచ్చి ఆ సంశయాల్ని కూడా శమింప చేయటం కోసం ఇక్కడ ఈ అధికరణం ఉంది. దీన్నే స్థూణా నిఖన న్యాయము అని అంటారు. అంటే మనము భూమిలో ఒక దుంగని పాతినట్లయితే, ఒక కర్రని పాతినప్పుడు అది స్థిరంగా ఉండాలి, కదలకుండా ఉండాలి, గట్టిగా ఉండాలంటే పాతిన తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని కదల్చి ఇంకా లోపలికి కూర్చి దాన్ని స్థిరపరుస్తారనమాట. దీన్ని స్థూణా నిఖనము అని అంటారనమాట. ఇలాగా ఏదైతే బ్రహ్మకి కారణత్వాన్ని యుక్తుల ద్వారా శృతుల ద్వారా సాధించారో పూర్వం, దానినే మరికొంత దృఢపరచడం కోసం ఈ అధికరణాన్ని రచించారు. ఇక్కడ ఏమిటి అసలు ఇక్కడ ఎందుకు ఈ ఆశంక వచ్చింది అని అంటే, మామూలుగా ఇక్కడ సూత్ర భాష్యంలో ఎలా చెప్తారంటే, కాంశ్చిద్ అత్యంత దుఃఖభాజ కరోతి దేవాదీన్, కాంశ్చిద్ అత్యంత దుఃఖభాజ పశ్వాదీన్, కాంశ్చిద్ మధ్యమ భోగభాజ మనుష్యాదీన్ ఇత్యేవం విషమాం సృష్టిం నిర్మిమాణస్యేశ్వరస్య పృథక్ జనస్య ఇవ రాగద్వే
ఈశ్వర స్వభావ విలోప ప్రసజ్జీయత. అంటే దీని ఏదైనా చాలా సింపుల్ మామూలు మన భాషలో చెప్పుకోవాలి అంటే, మనకి బాగా లోకంలో ప్రసిద్ధమే ఏమిటి అని అంటే ఇక్కడ ఇంకొంచెం పై స్థాయిలో చెప్పారు. ఏమిటి అని అంటే మనకి జీవ యోనులు, జీవ ఆయతనములు అంటారు. అంటే జీవులకి స్తరాలు ఉంటాయి, ఉత్తమ మధ్యమ అధమ స్తరాలు అని చెప్పని ఉంటాయి, అంటే స్టేజెస్ అన్నమాట. దానిలో ఉత్తమమైనటువంటి వాళ్ళు ఎవరు అంటే దేవతలు అంటే వాళ్ళకి సుఖమే ముఖ్యం కాబట్టి వాళ్ళు దేవతలు ముఖ్యమైనటువంటి ఉత్తమమైనటువంటి స్థలం కింద భావింపబడతారు. అక్కడ వాళ్ళకి సుఖము యొక్క ఉపభోగము, సుఖాన్ని అనుభవించటం అనేది అక్కడ ముఖ్యంగా ఉంటుంది. కాబట్టి కొందరేమో ఎప్పుడు అత్యంతము సుఖముని అనుభవించేటటువంటి యోనులో పుడుతున్నారు దేవతలు. అలాగే కొందరు అత్యంతం అంటే మనుష్యులని మిడిల్ పాయింట్ గా పెట్టుకొని, మనుషుల కంటే అధముమైనటువంటి జీవ యోనులు ఏమిటంటే పశువు, పక్షి, దాని తర్వాత ఇలాగే పిశాచములు, అలాగే ఇలా వగైరా వగైరా ఉన్నాయి. క్రిమి కీటకాది భేదైన ఏవైతే జీవ జాతులు ఉన్నాయో వీటిని కొంచెం అధమ జాతులుగా పరిగణిస్తారు. అధమ జాతులు అంటే ఏంటంటే అక్కడ ఎక్కువగా దుఃఖాన్నే అనుభవిస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి కొందరినేమో అత్యంతం సుఖవంతులుగాను, కొందరినేమో అత్యంతం దుఃఖవంతులుగాను, అంటే దుఃఖం కలిగినటువంటి బాధను అనుభవించేటటువంటి యోనులలోను, కొందరు మనుష్యులనేమో వీళ్ళకి మిశ్రితం అన్నమాట. ఏది సుఖము కానీ దుఃఖం కానీ ఏది కూడా ఎక్కువగా ఉండదు. వీళ్ళు మిక్స్డ్ కేటగిరీకి చెందుతారు అన్నమాట. అంటే వీళ్ళంటే మధ్యములు కింద భావింపబడతారు. మనుష్య జన్మ అనేది మధ్యమ జన్మ. ఈ అంశాన్ని తీసుకొని అంటే సుఖాన్ని లేదా దుఃఖాన్ని కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ రెండు కూడా మిశ్రితం ఉంటాయి. ఎక్కువ సుఖం ఉండదు, ఎక్కువ దుఃఖం కూడా ఉండదు, రెండు కలిపే ఉంటాయి అన్నమాట. కాబట్టి ఇలా గనక చూసినట్లయితే దీనికి జగత్తుకు కారణం అని చెప్పిన ఇంతమంది ఎవరు అంటే వెనకాల చెప్పారు ఈశ్వరుడే కారణము అని. ఇప్పుడు ఈశ్వరుడు కారణమైతే అప్పుడు ఆయన కదా సృజించాడు జగత్తుని, అంటే ఆయన కదా కర్త ఈ జగత్తుకి. అప్పుడు ఆయన ఏంటి కొందరిని సుఖవంతులుగాను, కొందరు దుఃఖవంతులుగాను, కొందరునేమో మధ్యస్థరంలోను ఇలా ఇష్టం వచ్చినట్టు చేశాడు. అంటే ఏమిటి, ఆయనకి ఎవరినైతే సుఖవంతులుగా పుట్టించారో వాళ్ళ యందు పక్షపాతం, అంటే వాళ్ళ యందు ఆయనకి ఇచ్చ ఉన్నట్టు, అంటే వాడి యందు పక్షపాతం చూపిస్తున్నారు. ఎవరినైతే దుఃఖవంతులుగా, ఆ దుఃఖం కూడా ఎట్లాంటిది, చాలా దుఃఖం ఉంట. అది ఎట్లాంటిదేట అంటే ఖలజనైరపి జుగుప్సితం. ఎవడైతే చెడ్డవాడో వాడికి కూడా జుగుప్స కలిగేటటువంటి దుఃఖంటది. అంటే వాడు కూడా ఖలజనుడు అంటే ఎవరు, మామూలుగా క్రూరుడికే జుగుప్స అంటే వాడికే భయం వేసేటటువంటి దుఃఖాన్ని అనుభవించేటటువంటి జాతులను కూడా పుట్టింపజేస్తున్నాడే. కాబట్టి ఈయనకి దేవతల యందు పక్షపాతమును, పశువాదుల యందు పక్షపాతం అంటే క్రూరత్వం, పశుపక్షాదుల యొక్క దుఃఖాన్ని చూస్తే గనక ఇది ఇంత దుఃఖపడేటట్టు ఈ జీవుల్ని సృష్టించినటువంటి ఈశ్వరుడు ఎంత క్రూరుడు అని చెప్పని అనిపిస్తోంది కదా అని ఇక్కడ ఆశంక. దీన్ని కొంచెం మనం ఇంకొంచెం మన ఉన్న స్థితికి తీసుకొని వస్తే మనుషులలోనే మనకి చాలా సార్లు అనుకుంటూ ఉంటాం. కొందరేమో అత్యంత ధనిక కుటుంబాల్లో పుడతారు, కొందరేమో అత్యంతం పేద కుటుంబాల్లో పుడతారు, కొందరు మధ్యస్థాయి మిడిల్ క్లాస్ లో పుడుతూ ఉంటారు. సో ఇక్కడ కూడా మన దృష్టి ఎలా అనిపిస్తుంది అని, మనకి ఎలా అనిపిస్తుంది అని అంటే అదే ధనవంతులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు భలే సుఖాన్ని అనుభవిస్తారే, అయ్యో ఈ పేదరికంలో ఉన్నవారు చాలా దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తారు కదా అని ఇలా మనకి రకరకాలుగా మనకు కూడా అనిపిస్తుంటుంది. ఈ సృష్టి ఏమిటి ఇంత అన్బ్యాలెన్స్డ్, లేకపోతే ఒక్కొక్కసారి ఇదేంటి ఇది చాలా దారుణం కదా, ఇది అన్యాయం కదా అని మనకు చాలా సార్లు మనకి ఈ సంశయం అనేది కలుగుతుంది. ఒక్కొక్కసారి కోపం కూడా వస్తుంటుంది. కోపం వచ్చినప్పుడల్లా ఇదేంటి ఇట్లా చేశాడు అని అనక మానదు. మనకి కూడా అకస్మాత్తు ఏదో దుఃఖం కలుగుతుంది. అంటే దానికి పెద్ద కారణం బయటకు కనిపించాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ మనకి ఉన్నట్టుండి ఏదో దుఃఖం కలుగుతుంది. అది మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయం, మన జీవితంలో ఇట్లాంటి దుఃఖాన్ని మనం అనుభవిస్తాం. అప్పుడు ఇది నాకు అన్యాయం జరిగిందే అని చెప్పని మనం ఒక బాధపడుతూ ఉంటాం. ఏమిటి ఇలా జరిగింది, ఎందుకు ఇలా ఈశ్వరుడు ఇలా చేశాడు అని చెప్పని మనం చాలా బాధపడుతూ, ఒక్కొక్కసారి అదే దుఃఖం కనుక ఎక్కువైతే ఈశ్వరుని నిందిస్తాం కూడా. ఈయనే చేశాడు ఇట్లా అని చెప్పని నిందిస్తాము. నిందించినటువంటి వాడికి అంటే ఎవరికైతే ఈశ్వరుడు యందు ఆస్థ, అంటే ఎవరైతే నాస్తికులు ఉన్నారో వాళ్ళకేమనిపిస్తుంది అంటే, ఎవరైతే ఈశ్వరుని నమ్మడో, దీనికి ఒక కారణం ఉందని ఎవరైతే నమ్మడో వాడికి ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఇది చాలా అన్యాయమైనటువంటి ఇది, అంటే వాడు కారణం దేనికి ఆపాదించాలో తెలియదు అనమాట. కాబట్టి చాలా వింతగా ఇది మన దైనందిన జీవితంలో మనం చాలా అనుభవించేటటువంటి విషయం ఇది. కాబట్టి ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి వెరసి ఇప్పుడు మనకి మళ్ళీ ఇటు ఆస్తికుల దీనిలోకి వస్తే కనుక చివరికి దీనికి ఎవరయ్యా కారణము అని అంటే ఈశ్వరుడు కదా జగత్తుకి కారణము.
కాబట్టి ఈశ్వరుడే ఈ దోషాలు కలిగినటువంటి వాడు. ఏంటా దోషాలు? వైషమ్యము, నైర్ఘణ్యము. కాబట్టి ఈ పక్షపాత బుద్ధి లేదా పక్షపాతము అలాగే క్రూరత్వము ఈ రెండు కూడా ఈశ్వరుడికే ఉన్నాయి అని చెప్పని ఈశ్వరుడికి ఈ రెండు దోషాలని చెప్తున్నారు. సరే, ఈ రెండు దోషాలు ఉంటే గనక ఏమిటిట అని అంటే గనక అలా కాదు. నిరవధ్యం నిరంజనం అని శృతి ఉంది. నిరవధ్యం నిరంజనం, ఆయనకి ఎటువంటి లేపము లేదా, ఆయన అస్సలు ఎటువంటి లేపం అంటే రాగద్వేషాలు లేనటువంటి వాడు అని. అలాగే నమే ద్వేష్యోస్తి కశ్చన అని చెప్పని మన కృష్ణుల వారు, భగవాన్ శ్రీకృష్ణులు గీతలో ఉపదేశిస్తారు. నాకు ఎవడు కూడా ద్వేషుడు, నేను ద్వేషింపదగినటువంటి వాడు, నా చేత ద్వేషింపదగినటువంటి వాడు ఎవడూ లేడు అని. అంటే నేను ఎవరిని ద్వేషించను, నాకు ఎవరి యందు ద్వేష భావన లేదు, నాకు ఎవరి యందు ప్రియభావన లేదు అని చెప్తారనమాట. కాబట్టి దీనివల్ల బ్రహ్మకి యొక్క స్వరూపం ఏంటి అని అంటే, ఆయనకి ఈ రాగద్వేష కామ క్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్యాలు కానీ ఎటువంటి వికారములు కానీ ఏమి ఉండవు. ఆయన అతి స్వచ్ఛ స్వభావుడు, ఆయనకి ఏవి కూడా అంటవు, ఎటువంటి దోషాలు కూడా ఉండవు అంటవు అని చెప్పని మనకి ఉపనిషత్తుల ద్వారా కానీ లేకపోతే వేరే స్మృతుల ద్వారా కానీ ఆయన యొక్క లక్షణం చెప్పినప్పుడు అలా చెప్తున్నారు కదా. మీరేమో అతి స్వచ్ఛుడు, ఆయనకి ఎటువంటి ఏవి మిగతా దోషాలు కలిగి ఉంటున్నారు. కానీ లోకాన్ని చూస్తే గనక, లోకంలో జరిగినటువంటి సృష్టిని చూస్తే గనక ఆయనకి రెండు దోషాలు ఆపాదన చేయొచ్చు కదా అనిపిస్తోంది అని ఇక్కడ సంశయం అన్నమాట. ఇక్కడ చెప్తే అప్పుడు సూత్రం ఏంటి అంటే, వైషమ్య నైర్ఘణ్యే నా సాపేక్షత్వాత్ తథాహి దర్శయతి. మనకి బాదరాయణుల వారంటే వ్యాస మహర్షి సూత్రం అని అంటేనే అది చాలా క్లుప్తంగా ఉంటుంది. దానిలో మొత్తం ఈ మనం చెప్పుకునేటువంటి వివరణ మొత్తం కూడా దానిలో నిబిడీకృతం అయి ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి, వైషమ్య నైర్ఘణ్యేనా అని అనేసారు. అంటే వైషమ్య నైర్ఘణ్య అని చెప్పడంతోనే ఈ దోషాలన్నీ ఉన్నాయి కదా అని ఎవడైనా ఇప్పుడు పూర్వపక్షి ఆశంక చేసినప్పుడు నా అని చెప్పని దాన్ని ఆయన ఖండిస్తున్నారు. ఎలా, ఏంటి ఆ హేతువులు అంటే, ఈశ్వరుడికి ఈ వైషమ్యము నైర్ఘణ్యము పక్షపాతము లేదా క్రూరత్వము ఈ రెండు కూడా ఈశ్వరుడికి అంటవు, లేవు, ఇటువంటి దోషాలు లేవు. ఎలా చెప్తున్నాం అక్కడ, కారణం ఏమిటి అని అంటే సాపేక్షత్వాత్ అని చెప్తున్నారు. అంటే దేన్నో ఒక దాన్ని అపేక్షించి ఆశ్రయించి మాత్రమే ఈశ్వరుడు ఇట్లాంటి సృష్టిని చేస్తున్నాడు. ఆయన దేన్ని ఆశ్రయించకుండా చేయట్లేదు. అంటే ఎప్పుడు పక్షపాతము అనేటటువంటి దోషం వస్తుంది, మనం కూడా ఎవరిని పక్షపాతులుగా మనం భావిస్తాము అంటే ఏమీ కారణం లేకుండా, అంటే ఒకడిని పొగడడానికో ఒకడిని పైకి తీసుకెళ్ళడానికో లేకపోతే వాడి పక్షమునందు ఎక్కువ మక్కువ చూపించడానికో ఎటువంటి కారణం లేకపోయినా కేవలము రాగము వలన అంటే కేవలం వాడి యందు కోరిక వలనో ఇష్టం వలనో వాడు కరెక్ట్, వాడు చెప్పిందే కరెక్ట్ అని ఒకవేళ కనుక అలా ఎక్కడైనా ఉంటే అక్కడ మాత్రమే పక్షపాతి, వీడు పక్షపాతి, ఫలానా పక్షపాతి అని చెప్తాం. అంటే మనకు తెలుస్తోంది ఇంకో అక్కడేదో వాడు పక్షపాతి అని అంటేనే వాడి ఏ పక్షాన్ని అయితే ఆశ్రయిస్తున్నాడో అది కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పి మనకు తెలుస్తుంది. కాబట్టి ఒకవేళ దేన్ని కూడా అపేక్షించకుండా దేన్ని కూడా ఆశ్రయించకుండా గనక ఒకటి పక్షమును వహిస్తే గనక అది దోషము, అప్పుడు దోషమేమో. కానీ దేన్నైనా అపేక్షించి అంటే ఒక కారణం ఏదో ఉంటుంది, ఆ కారణాన్ని తీసుకొని లేదు వీడు కరెక్ట్ అని చెప్పనంటే గనక అక్కడ అటువంటి దోషం ఉండదు. దీనికి వాచస్పతి మిశ్రులు అని చెప్పని మహాపండితుడైన ఈయన ఈ శంకరాచార్య వారు రాసినటువంటి భాష్యానికి ఇంకొక వ్యాఖ్యానం భామతి అనేటటువంటి వ్యాఖ్యానాన్ని రాశారు. వారు చాలా బాగా ఇక్కడ ఒక ఉదాహరణ తీసుకొని ఈయనకి దోషం లేదు అని చెప్తారనమాట. అది ఎలా ఉంటుందంటే, ఒక సభ ఉన్నది, ఆ సభలో రెండు పక్షాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు దీనిలో తీసుకుంటే మనం ఒక కోర్టు సినారియోని కూడా తీసుకోవచ్చు. ఒక కోర్టు సినారియోలో ఎప్పుడు కూడా ఒక పక్షి ఒక ప్రతిపక్షి ఉంటారు. అంటే రెండు ఉంటాయి, ఎక్స్ వై అనేటటువంటి పక్షాలు ఉంటాయి. ఎక్స్ వై అనే పక్షాలు ఒకే విషయంలో కాంట్రడిక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. అంటే కాంట్రడిక్షన్ అనేది ఉంటుంది, విరోధం అనేది ఉంటుంది. ఉన్నప్పుడు మొత్తం మీద వాదన మొత్తం జరిగిన తర్వాత, వాదన మొత్తం అటు అడ్వకేట్స్ ఇటు వాళ్ళకి సంబంధించిన అడ్వకేట్స్ మొత్తం చెప్పిన తర్వాత జడ్జ్ అని ఆయన మధ్యలో ఉండి, అంటే ఇది స్పిరిట్ ఆఫ్ ది జడ్జ్ అనమాట. అంటే ఇప్పుడు అలా జరుగుతుందా లేదా అనేది ఇట్స్ డిఫరెంట్ ఇష్యూ. కాకపోతే జడ్జ్ అని ఆయన ఏం చేయాలి మామూలుగా ఆయన అంటే కనుక, థియరీ ఏంటి మామూలుగా జడ్జి చేయాల్సినటువంటి విషయము, ఈ రెండు వాదనల్ని విని ఆ రెండు వాదనలలో ఉన్నటువంటి మెరిట్ ని బేస్ చేసి ఆయన ఏ పక్షము ఎక్స్ ఆర్ వై అనే ఏ పక్షము కరెక్ట్, మంచి పక్షము అంటే సత్పక్షము, అంటే వాడు చెప్పింది కరెక్ట్ అనేది ఏదైతే నిర్ణయం చేస్తారో అటువంటి స్థానంలో ఇక్కడ ఈశ్వరుడు ఉన్నట్ట. అంటే ఆయన ఒక కారణాన్ని ఆశ్రయించి దేవతలు గాను పశువులు గాను లేకపోతే మనుషులు గాను సృష్టి చేస్తున్నారు. మనుషులలో కూడా ఏదో ఒక కారణాన్ని ఆశ్రయించి
ఆయన ధనవంతుల కుటుంబంలోను మధ్యస్థాయి కుటుంబంలోను పేదరికం ఉన్నటువంటి కుటుంబంలోనూ పుట్టింపజేస్తున్నాడు అని చెప్పాలి అని. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమైంది అంటే, ఇప్పుడు జడ్జి ఒక పక్షం ఎక్స్ అనే పక్షాన్ని గనక కరెక్ట్ అని చెప్పని ఆయన తీర్పుని ఇచ్చినంత మాత్రాన జడ్జికి ఆ పక్షం మీద పక్షపాతం ఉందని కానీ వై అనేటువంటి పక్షము ఏదైతే ఉన్నదో దాని యందు ద్వేషం ఉందని కానీ ఈ రెండు అర్థాలు అక్కడ తీసుకోవడానికి కుదరదు. ఈ కానీ ఆయనకి ఆ రెండు దోషాలని ఆపాదన చేయడం మనం ఎందుకు అని అంటే, ఆయన ఒక మెరిట్ తీసుకున్నారు. ఈ వాదనలోని మెరిట్ ని బేస్ చేసుకొని ఆయన ఎక్స్ అనేది కరెక్ట్, వై అనేది రాంగ్ అని చెప్పారు. కాబట్టి ఆయనకు ఆ దోషం అనేది కలగదు. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఒక కారణాన్ని తీసుకొని ఈశ్వరుడు సృష్టి చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఆయనకి దోషం అనేది లేదు. ఏంటి ఆ కారణాలు అని అంటే కనుక అవి ధర్మ అధర్మములు అని, అంటే పాపము పుణ్యము అని మనం ఏదైతే అనుకుంటామో అవి ఇక్కడ కారణం అన్నమాట. అంటే మనుష్యుల యొక్క పాప పుణ్యాలని ఆశ్రయించుకొని మాత్రమే ఈశ్వరుడు ఇక్కడ సృష్టిని చేస్తున్నాడు, అంతేకాని ఆయన ఇష్టం వచ్చినట్టు సృష్టిని చేయట్లేదు. కాబట్టి ఎవరెవరైతే పాప పుణ్యాలు వారి పాప పుణ్యాలని అనుసరించి మాత్రమే వారి జన్మలు కలుగుతాయి. అక్కడ ఈశ్వరుడు ఏమీ ఆయన పక్షపాతాన్ని కానీ క్రూరత్వాన్ని కానీ వహించట్లేదు. అంటే ఇక్కడ ఎలా దీనికి ఇంకొక దృష్టాంతాన్ని, మంచి దృష్టాంతాన్ని చెప్తారు. పర్జన్యవద్ ద్రష్టవ్య అని చెప్పాలి. అంటే ఇప్పుడు వర్షం ఉన్నది, పర్జన్యము అంటే వర్షించే మేఘాన్ని పర్జన్యము అని అంటారు. అంటే ఇప్పుడు వర్షం ఉన్నది, వర్షం అనేది మనం మామూలుగా తీసుకుంటే వరి పంట మీద వరి పంట ఉన్నది, కందులు ఉన్నాయి, పెసలు ఉన్నాయి, ఈ పంటలు ఉన్నాయి. అన్ని పంటల యందు వర్షం సమానం, వర్షం పడ్డం అనేది సమానం. కానీ వరి విత్తనం నాటిన చోట వరి మొక్క, కందులు నాటిన చోట కంది మొక్క, పెసలు నాటిన పంట ఆ భూమిలో పెసలు మాత్రమే ఎందుకు మొలుస్తాయి? అక్కడ అంటే అక్కడ ఏం చెప్పాలి, ఆ విత్తనం యొక్క గుణ దోషాలని బట్టి అక్కడ ఆ మొలక అనేది ఎత్తుతుంది. అంతేకాని వర్షం అనేది కేవలం అక్కడ సాధారణ కారణం, మూడిటి యందు సాధారణ కారణం. అదేం చేసింది, కేవలం అది ఇది మొలవటానికి సహాయపడింది. అంతేకాని ఇక్కడ వరి విత్తనం నాటినంత మాత్రాన కందులు గాని పెసలు గాని మొలవు, పెసలు నాటినంత మాత్రాన కందులు గాని వరి గాని మొలవదు. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి కారణము అంటే ఆ విత్తనము కారణం. విత్తనము కారణం అంటే ఏంటి, చివరికి ఆ విత్తన స్థానంలో ఇప్పుడు మనం పాపపుణ్యాలని ఈశ్వరుడు ఆ వర్షం స్థానంలో ఉన్నారనమాట. కాబట్టి ఆయన ఏం చేస్తున్నారు అంటే ఈ విత్తనములు అవే వాటి ఫలాలనే ఇస్తున్నాయి అనడానికి ఈయన కేవలం అక్కడ సహకారిగా అక్కడ నుంచి ఉన్నారు అంతే. అంతకు మించి ఈశ్వరుడు అక్కడ ఏమీ చేయట్లేదు. కాబట్టి మనం ఏవైతే సుఖదుఖాలను మన జీవితంలో అనుభవిస్తున్నామో ఈ సుఖదుఖాలన్నీ మనం చేసుకున్నటువంటి పాపపుణ్యాల వల్లనే అని చెప్పని ఇక్కడ అభిప్రాయం అనమాట. చివరికి ఇక్కడ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏమైంది, సాపేక్షత్వాత్ అనే చెప్పేశారు. తథాహి దర్శయతి అని చెప్తున్నారు. ఇది నేనేదో యుక్తిగా సాధిస్తున్నాను అనుకోవద్దు. అంటే కేవలం లాజిక్ ఏదో చెప్పి నేను ఇక్కడ మిమ్మల్ని కన్విన్స్ చేస్తున్నానని కాదు. ఈ లాజిక్ అనేది మళ్ళీ శృతి చేత సమర్థింపబడుతుంది. అంటే మనకి మన దీనిలో ఆర్గ్యుమెంట్స్ లో ఎప్పుడు కూడా, అంటే శాస్త్రానికి సంబంధించినటువంటి విచారణలో శృతికి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి స్థానాన్ని ఇస్తాం. కాబట్టి శృతి సమ్మతమైనటువంటి తర్కం అంటే లాజిక్ ఏదైతే ఉన్నదో అది మంచిది అని తీసుకుంటాం. కాబట్టి ఇక్కడ శృతి కూడా అదే చెప్తోంది. ఏమని, వారి పాపపుణ్యాన్ని అనుసరించి మాత్రమే వారి జన్మలు కలుగుతాయి అని చెప్తుంది. పుణ్యోవై పుణ్యేన కర్మణా భవతి పాప పాపేనేది అని. అంటే పుణ్యోవై పుణ్యేన కర్మణా భవతి. పుణ్య అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ పుణ్య జన్మ అని అర్థం అనమాట. అంటే ఇప్పుడు దేవతలగానో లేకపోతే ఇంకోటో ఆ జన్మ ఏదైతే ఉత్తమ జాతి జన్మ ఏదైతే ఉన్నదో, ఉత్తమ యోనిలో ఉన్నటువంటి జన్మ ఏదైతే ఉన్నదో అది వారి పూర్వజన్మలో ఉన్నటువంటి పుణ్యమే అక్కడ కారణము. పూర్వజన్మ అని చెప్పకూడదు, అక్కడ పుణ్యమే మొత్తానికి కారణము. ఒకవేళ ఇంకొంచెం నీచ ఏదైతే ఇందాక చెప్పినట్టు పశ్వాదులుగా జన్మ ఉన్నదో అక్కడ పాపం ముఖ్యంగా కారణం అవుతుంది అని చెప్పని ఇట్లా అక్కడ కారణాన్ని శృతి కూడా అదే అంటే చెప్తోంది. అలాగే భగవద్గీతలో కూడా ఏ యథామాం ప్రపద్యంతే తాం తథైవ భజామ్యహం అని చెప్పని కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు. అంటే ఎవరు నన్ను ఏ ఫలం కోసము అయితే నన్ను అర్థిస్తారో నేను అదే ఫలితాన్ని వాళ్ళకి ఇస్తాను అని. అంటే ఏంటి, మీరు ఏదైతే పని చేస్తే మీకు ఏదైతే ఫలం వస్తుందో ఆ ఫలితము యొక్క అవుట్పుట్, అంటే ఆ ఫలితానికి అనుగుణంగానే మీరు ఇంకొక దీన్ని అనుభవిస్తారేమో. కానీ నేను ఇక్కడ ఏదో నేను ఒకటి మీద రాగముతోనో ఇంకోటి మీద ద్వేషంతోనో నేను మాత్రం ప్రవర్తించను అని ఇక్కడ
చెప్పి మొత్తానికి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు అని అంటే ఈశ్వరుడికి మాత్రము ఈ 2 దోషాలు లేవు అని చెప్తుంది. ఇక్కడ దీని తర్వాత ఒక చిన్న ఇదనమాట. అంటే ఏమిటి అని అంటే, నువ్వు చెప్పింది బాగానే ఉంది, మనం పునర్జన్మని అంగీకరిస్తాం. సనాతన ధర్మంలో పునర్జన్మ అనేది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశం అన్నమాట. సరే, నువ్వు బాగుంది, ఒక 100 జన్మలు ఉంటే కనుక సరే, ఈ 100 జన్మల్లో ఏదో ఒక జన్మ పూర్వ జన్మలో చేసినటువంటి పాప పుణ్యాలు ఉన్నాయి కాబట్టి తర్వాత జన్మ ఏదో బాగానే ఉన్నది. కానీ మొదటి జన్మ ఏదైతే ఉన్నదో, మొదటి జన్మకి ముందర ఎందుకు ఈ పాపము లేదా పుణ్యం కావాలంటే ఏం చేయాలి, ఏం కావాలి మనకంటే, మొదట శరీరం కావాలి. శరీరం లేకుండా పాప పుణ్యాలు కలగవు. కాబట్టి ఈ శరీరానికి ఏం కావాలి మళ్ళీ అంటే, శరీరం అంటే మళ్ళీ జన్మ కదా, ఈ శరీరానికి ఏం కావాలంటే మళ్ళీ పాప పుణ్యాలు కావాలి. సో ఇది ఎక్కడో ఒక క్రమంలో ఉంది, ఒక చైన్ లాంటిది. సరే, బాగుంది, ఎక్కడో చోట మొదలవ్వాలి కదా. సో మొదలైంది ఎక్కడో 0 దగ్గర మొదలవ్వాలి. మొదలయ్యేటటువంటి చోట మాత్రము అక్కడ ఏమీ లేదే. అంటే మొట్టమొదటి జన్మ లేదా మొట్టమొదటి సృష్టి అనేది ఏదైతే ఉన్నదో అక్కడ ఏమీ లేవే, ఎటువంటి పాప పుణ్యాలు లేవే. అప్పుడు ఎలా అక్కడ మాత్రం ఏదైతే మొదటి జన్మ ఉన్నదో ఆ జన్మలో మళ్ళీ తారతమ్యాలు ఉన్నాయి, దేవతలు గాను మనుషులు గాను పశువాదులు గాను ఉన్నాయి కదా. మరి అప్పుడు ఆ సృష్టి జరిగినప్పుడు మాత్రం ఈశ్వరుడికి మళ్ళీ ఇవే దోషాలు వస్తాయి కదా అని ఒక చిన్న ప్రశ్న. దానికి కూడా ఏంటి ప్రమాణం అంటే, ఛాందోగ్య ఉపనిషత్తే అక్కడ ప్రమాణము. ఛాందోగ్య ఉపనిషత్తులో సదేవ సోం ఏదమగ్రాసి ఏకమేవా ద్వితీయం అని చెప్పని, జగత్తు సృష్టించడానికంటే ముందర బ్రహ్మ ఒక్కటే పదార్థం ఉన్నది, వేరే ఏ పదార్థము లేదు. అంటే బ్రహ్మ ఒక్కటే ఉన్నది, వేరే ఏమీ లేదంటే పాపపుణ్యాలు కూడా లేవని అర్థం కదా. కాబట్టి పాపపుణ్యాలు కూడా లేవు కాబట్టి అక్కడ అసలు ఏమీ లేవు కాబట్టి అక్కడ ఖచ్చితంగా మొదటి జన్మలో మాత్రము ఈశ్వరుడికి 2 దోషాలు కూడా వస్తాయి అని ఆశంక చేస్తున్నాడు. నా కర్మ అవిభాగాదితి చేన్న అనాదిత్వాత్. కర్మ అవిభాగము అంటే సరే, మొత్తానికి ఇక్కడ అర్థం ఏంటంటే, మొట్టమొదటి జన్మలో సమయంలో మాత్రము ఈ కర్మ అంటే పాపపుణ్యాలు ఏవైతే ఇందాక చెప్పినటువంటి కారణం ఉన్నదో ఆ కారణము లేదు కాబట్టి ఇక్కడ పూర్వం చెప్పినటువంటి 2 దోషాలు కూడా ఈశ్వరుడికి వర్తిస్తాయి. కాబట్టి ఈశ్వరుడికి మళ్ళీ 2 దోషాలు ఉన్నాయి కదా అని అంటే అలా కాదు. అనాదిత్వాత్. ఈ సంసారం అనేది అనాది. అంటే దీనికి ఒక చోట మొదటి జన్మ 0 దగ్గర మొదలవుతుంది అనేది లేదు. మనకి ఈ సృష్టి క్రమం అనేది ఏదైతే ఉందో ఇది అనాదిగా జరుగుతున్నటువంటి సంసారం అనేది అనాది. దీనికి ఎక్కడ ఒక మొదలు ఏమీ ఉండదు అన్నమాట. అది ఎలా తెలుస్తుంది అని అంటే కనుక దానికి 3వ సూత్రం ఉంది, ఉపపద్యతే చ విపలభ్యతే చ. అంటే ఒకవేళ గనక ఈ సంసారం అనేది అనాది కాదు, ఆదిమత్ అని అంటారు. ఆదిమాన్ అంటే ఏంటి అని అంటే మొదలు కలిగినది, దీనికి పుట్టుక ఉన్నది. అంటే ఎక్కడో ఒక చోట సమ్ పాయింట్ దగ్గర మొదలవుతుంది అని గనక మనం తీసుకున్నట్లయితే వచ్చేది ఏమిటి అంటే ఆకస్మికత్వాపత్తే. ఆకస్మికముగా అంటే ఏంటి, ఆకస్మికంగా అంటే కారణం లేకుండానే సృష్టి జరిగింది అని చెప్పాల్సి వస్తుంది. కారణం లేకుండా సృష్టి జరిగితే సరే, కారణం లేకుండా సృష్టి జరిగింది. మొట్టమొదటి సృష్టి అలా జరిగింది, 2వ సృష్టి మాత్రము సృష్టి జరిగిపోయింది కదా. సృష్టి జరిగినప్పుడు శరీరం ఉంది కాబట్టి మొట్టమొదటి జన్మలో వాడేవో మంచి పనులు చెడ్డ పనులు చేశాడు. చేయడం వలన పాపపుణ్యాలు వచ్చాయి. కాబట్టి 2వ జన్మ నుంచి సాపేక్షమైనటువంటి అంటే ధర్మాధర్మాపేక్షమైనటువంటి జన్మ ఉండని మొదటి జన్మ మాత్రం ఏదైతే ఉన్నదో దానికి మాత్రం పాపపుణ్యాలు లేవు కాబట్టి అవి ఏమవుతుంది, ఆకస్మికములు అవుతాయి. ఆకస్మికములు సడన్ గా అంటే ఎటువంటి కారణము లేకుండా పుట్టినవో అవ్వాల్సి వస్తుంది. అలా చేస్తే వచ్చే దోషాలు ఏంటి అని అంటే అది కుదరదు, లాజికల్ కాదు. అంటే శాస్త్రానుసరించి లాజికల్ కాదని చెప్తున్నాను. అంటే ఏంటి అని అంటే ముక్తి అనేది ఏదైతే ఉన్నదో, మోక్షము ముక్తి లేదా ఏదైతే ఉన్నదో అది ఒక్కసారి గనక కలిగిందంటే దాని తర్వాత మళ్ళీ జన్మ అనేది ఉండదు. అంటే ఇప్పుడు జీవన్ ముక్తులు ఉంటారు. అంటే కొందరికి మోక్షం అనేది యథార్థమైనటువంటి వేదాంతంలో చెప్పేటువంటి మోక్షం కలిగింది. మోక్షం కలిగిన తర్వాత ఏమిటంటే వాళ్ళు బ్రహ్మ స్వరూపులు అయిపోతారు కాబట్టి వాళ్ళకి పుట్టుక అనేది ఉండదు. ఒకవేళ ఇప్పుడు ఆకస్మికముగా మొట్టమొదటి సృష్టి జరిగింది అని తీసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు ముక్తులైనటువంటి వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ పుట్టాల్సి వస్తుంది. ఎందుకు, మామూలుగా చెప్పేది ఏంటంటే ఎవరైతే ముక్తులో వాళ్ళు ఎందుకు మరలా పుట్టరు, మరలా జన్మకి కారణం జన్మ ఎందుకు ఉండదు అని అంటే కనుక అక్కడ ఇదే చెప్తారు, ధర్మాధర్మాలు లేవు, వాడికి పాపపుణ్యాలు లేవు, అన్ని కూడా నశించిపోయినాయి. అక్కడ జ్ఞానాగ్ని సర్వకర్మాన్ని భస్మసాత్కృతే తథాని. కాబట్టి అక్కడ జ్ఞానాగ్ని వలన ఆ అన్ని సంచితము గాని ప్రారంభం గాని అన్ని రకాలైనటువంటి పాపపుణ్యాలు కూడా నశించిపోయినాయని చెప్తున్న తర్వాత చెప్పారు కాబట్టే వాళ్ళకి ముక్తులకి మళ్ళీ పుట్టుకలేదంటున్నాం. ఇప్పుడు ఆకస్మికంగా ఒక జగత్తుని గనక అంగీకరిస్తే
అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే వాళ్ళు కూడా పుట్టవలసి వస్తుంది. అలాగే కృతహాన అకృతాభ్యాగమ ప్రసంగములు, ఇలా రకరకాల దోషాలు ఉన్నాయి. మొత్తానికి ఏంటి అని అంటే గనక ఆకస్మికంగా పుట్టుక అనేది కుదరదు. ఇది లోక విరుద్ధం కూడా. కారణం లేకుండా ఏది పుట్టదు. కాబట్టి ఉన్నట్టుండి ఏమీ లేకుండానే అన్ని వచ్చేస్తాయని చెప్పడానికి లేదు. మనం అనుభవిస్తున్న ప్రతి దానికి, ప్రతి వస్తువుకి కూడా ఒక కారణం అనేది ఉంటుంది. కారణం లేకుండా ఏది ఉండదు. కాబట్టి ఈ ఆకస్మికమైన, అందుకనే ఆకస్మిక దోషాన్ని వారించాలంటే కనుక సంసారానికి అనాదిత్వాన్ని అంగీకరించాలి. అలాగే ఉపలభ్యతేచ, శృతిలో కూడా సంసారము అనాది అనే తెలుస్తోంది. ఎందుకు అంటే సూర్యాచంద్రమసౌ ధాత యథాపూర్వం అకల్పయతు అని శృతి చెప్తుంది. అంటే ధాత అంటే ఈ సృష్టికర్త అయినటువంటి ఆయన యథాపూర్వం అకల్పయత్, పూర్వకల్పాలలో ఉన్నటువంటి జగత్ సృష్టిని, జగత్తుని ఆశ్రయించుకొనియే ఆయన మళ్ళీ యథాపూర్వం, పూర్వం ఎట్లాగైతే సృష్టించాడో అలాగ మళ్ళీ కూడా సృష్టిస్తున్నాడు అని చెప్పని అక్కడ ప్రతిసారి అంటే మనకి మహాప్రళయము, అవాంతర ప్రళయము అని చెప్పని ఉంటుంది. కాబట్టి మహాప్రళయం జరిగిన తర్వాత మళ్ళీ సృష్టి, అవాంతర ప్రళయం జరిగిన తర్వాత మళ్ళీ సృష్టి అని ఉంటుంది. ఈ సృష్టి ఎలా జరుగుతోంది, దేన్ని బేస్ చేసుకొని జరుగుతోంది అంటే పూర్వము ఎలాగైతే సృష్టి జరిగిందో అలాగే. పూర్వం ఎలా సృష్టి జరిగింది, ధర్మాధర్మాలను ఆశ్రయించుకొని సృష్టి జరిగింది. ఆ సృష్టి కూడా మళ్ళీ పూర్వము జరిగిన సృష్టిని అనుసరించే జరుగుతోంది. అంటే ఆ సృష్టి లాగానే జరుగుతోంది. కాబట్టి ఇదేంటి, ఇది ఒక అనాది అయినటువంటి ఒకానొక వ్యవస్థ అనమాట. కాబట్టి ఈ అనాది అయినటువంటి వ్యవస్థకి ఒక మూలాన్ని చెప్పడం కష్టం. ఎక్కడ మొదలైంది అని చెప్పడం అనేది ఉండదు. కష్టం అని కూడా కాదు, ఉండదు అనే చెప్పాలి. ఇక్కడ ఉండదు. దానికి ఇక్కడ ఇంకొక మంచి నరూపమస్యేహ తథోపలభ్యతే నాంతో నచాదర్ నచ సంప్రతిష్ఠ అని చెప్పని భగవద్గీతలో ఉన్నది. అంటే ఏంటి అనంటే ఈ సంసార వృక్షం అనేది సత్యమా మిథ్యనా, ఇది ఏమిటి, దీని యొక్క స్వరూప స్వభావాలు ఏంటి అనేది తెలియట్లేదు. అలాగే దీని యొక్క మొదలు తెలియట్లేదు, అంతము తెలియట్లేదు అని కొంత ఉత్ప్రేక్షగా చెప్తున్నారు. అంటే మొదలు కూడా తెలియట్లేదు అనేది ఇక్కడ తీసుకోవాల్సింది. అంతం మరి ఎట్లా ఈ సంసారానికి అని అంటే కనుక బ్రహ్మజ్ఞానం వల్లనే దీనికి అంతము. కాబట్టి ఈ సంసారం ఏదైతే ఉన్నదో ఇది మొదలు లేనిది, అంతము కలిగినది. కాబట్టి ఈ మొదలు లేనటువంటి దీనిలో నువ్వు ఇందాక ఏదైతే ఆశంక అంటే ఏదైతే సంశయాన్ని వ్యక్తపరిచారో, ఈ మొదటి సృష్టిలో గనక మొదటి సృష్టి అనేది విషమంగా ఉన్నది. కాబట్టి వైషమ్యము, నైర్ఘణ్యము ఈ రెండూ కూడా ఈశ్వరుడికి ఆపాదింపబడతాయి అని చెప్పని ఏదైతే దోషాలని చెప్పారో ఆ రెండు కూడా లేవు అని చెప్పని ఇక్కడతో దీన్ని ఆ సంశయాన్ని పూర్తిగా సమూలంగా కూడా ఉచ్ఛేదన అంటే తీసేశారనమాట శంకరాచార్యులు వారు. అలాగే ఆ సూత్రాలను అనుసరించి, బాధారాయణ వాళ్ళ వారి సూత్రాలని అనుసరించి ఇప్పుడు కొంత ఇంగ్లీష్ లో చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. సో టుడేస్ టాపిక్ ఐల్ జస్ట్ సమ్మరైజ్ షార్ట్లీ in this thing. So as the title itself is there, is Ishvara uncompassionate and is he unequal? Actually, that's what it meant. So this is very much what you call we all feel in our lives every time that someone is taking birth in a very rich house and someone in a very poor place and some in a middle class family and etc. So this is very unequal, right? And in the same way someone is a devata and some is a manushya and some is a pashu. So we have different stages or different stratas for even for jivas also. So in the Sutra Bhashya, in the previous adhikaranas, that is the one which I took, it belongs to the second adhyaya's first pada. So in the previous adhikaranas, Ishvara is said to be the primary cause for this creation. So he creates actually. So that is what yato va imani bhutani jayante yena jatani jivanti yat prayanti abhisamvishanti and etc. Do state this, that Ishvara is the creator. So if Ishvara is the creator, so you see
an imbalance in the society, an imbalance in the cosmos. That is someone is a devata. So Devayoni is something related to it is because of punyam predominantly. So in the Devayonis, devatas do enjoy a lot of sukham, and in the pashu, in the adhama yonis, pashu and pakshi and etc., they go through a lot of agony. And in the manusha yoni, it is a mixture of both sukham and dukkham. It's a mixture of both. So as this is, it seems to be unequal. So Ishvara is partial. I mean, he's having this, he's a pakshapati, and he's uncompassionate because Pashu and Pakshi are going through a lot of agony. So in this way, Ishvara is having these both. They call it as doshas. That is, he is not what you call fair enough to create in this manner. So this is the contradiction that is put forth, and the answer goes something like this: sapekshatvat. That is, Ishvara is not what you call he is not he does not what you call have the both traits that you suggest, because he does this creation based on dharma and adharma, that is papam and punyam, and not according to his wish. So it is not his wish that he creates someone as a devata and someone as a manusha and someone as a pashu, but he creates based on their papam and punyam. So so there is a cause for his creation. So that is our papam and punyam. So we are actually responsible for our own what you call janma, for our own birth. So in that way, everything is each and every living being or anything is based on dharma and adharma. So that is the basis. So you cannot go and accuse Ishvara of these both wrongdoings that he's done. So here we have a what you call a metaphor. Ishvara is someone like a raining cloud. So maybe we can take it as a rain. So it rains, on all the parts, right? Even in the ocean it rains, even in land it rains, on the land it rains. But even on the lands, it rains on the paddy fields, it rains on the other fields also. But if it rains in a paddy field, why paddy is only coming up, and why not something else, some other dal or something? And on that field in where the dal is coming, why the paddy is not coming up? That is because of the seeds that you sow, right? So it is the characteristics that the seed has is the what you call the cause for paddy. So in the same way, our papam and punyam, or dharma and adharma, are in the state of, or in the place of that seed, and Ishvara is the rain. So Ishvara has nothing to do with your what you call harvest, that is sukham and dukkham. So he has nothing to do with your harvest. So we ourselves are responsible for our own wrongdoings or good deeds or anything, and we will reap our own what you call fruits. So it is not Ishvara. Ishvara is there just to make sure that you are reaping the fruit of the seed which you have sown. So he's just sitting there and just making sure that you are getting your own fruit or not. So he's there to do only that. So he has nothing to do with you. He has no raga or dvesha towards you. He has no enmity towards you. So there is no point in accusing him of these both, Vaishamya and Nirghrinya doshas. So that is what. And even Shruti also substantiates the argument. That is, Shruti goes something like this: Punyo vai punyena karmana bhavati papa papena. So if he's a punya janma, that the cause is his punyam that he has done in his previous janmas. If it is a papa janma, then the papam that which he has acquired
through his previous janmas. That is the cause for his papa janma. So in this way, even ye yatha mam prapadyante tans tathaiva bhajamyaham, the Bhagavad Gita. So even that also states that there Krishna says that whoever comes to my abode with a particular kind of desire, I fulfill his desire. That is, he will be actually the jiva, he himself will be fulfilling his own desire, but Ishvara makes sure that he will be fulfilling his desire. So this is what even Bhagavan also says in Bhagavad Gita. So then afterwards there is a contradiction again. There is a samshaya that is put forth that okay, if we take 100 janmas, in that you can say from the second janma, papam and punyam are the cause, because in the first janma he'll be having a shariram, that is a body through which he'll do good or bad, and he will he'll be acquiring papam or punyam, and based on that papam and punyam the second janma is decided. This is fine, okay, this is logical. But what about the first janma? What about the first birth, or what about the first creation that he is doing? There Ishvara is the karana, there Ishvara is the cause, he is the creator. So in the first creation, you see this inequality and etc. So because of that, again Ishvara has these both traits. Again, he is again accused of Vaishamya and Nairdhanya. Then the what you call it? Then the answer to this contradiction is anaditvat. This samsara, that is the creation and destruction, what you call a reaction or a chain reaction. It's a chain reaction, right? It's like a chain. This is anadi. This chain doesn't has a point in which it is starting. So you cannot say it starts from this X point or this is zero for this, in this Srishti Krama, this is the 0 point or this is a starting point and from here it goes. So you cannot say that because it is anadi. So that is what we say it as anadi. So someone is saying, as we are not able to know what is the karanam, we are saying it is anadi. No, there are two what you call answers to that. One is it is not logical. Why it is not logical means that is called as something called as Bijankura Nyaya. Maybe in English we say something if the egg comes first or the chicken comes first or something like that, right? I can't phrase it in the way. Maybe it is something like does the egg comes first or the chicken comes first? So this is what in English they actually talk about. So this Bijankura Nyaya, what do we know about this through this Bijankura Nyaya is that Bijam is every time first. Because without Bijam is the Karanam or the cause for the Ankura. Ankura is the the sapling from it. But the Bijam is the primary cause. So this is what it shows. But where did this start? Where did this Bijankura Krama or this chain has started? We cannot know that. Even Shruti also substantiates this Nyaya. The Shruti goes something like this: Surya Chandramasau Dhata Yatha Purva Makalpayat. So Dhata means the creator. So as I said before, we have something called as a concept called Avantara Pralaya and Mahapralaya. So Avantara Pralaya is a secondary Pralaya and our Mahapralaya is a primary Pralaya. You can take it like that. And this is a circle. You cannot stop this circle actually. This goes on like this. So after a Mahapralaya or Avantara Pralaya, again creation happens. So this is a chain which doesn't has a beginning. This is what is the Siddhanta of the Sanatana philosophy. So this samsara does not have a starting point, but it can be ended by Brahmajnana. So this is anadi, but santa. So that means this has an end point, but not a starting point.
because you cannot trace a starting point, because that is what we call it as what you call dhara. This is what is called as samsara dhara. So you cannot draw a dot and say that from here, from this point, some people may bring up maybe Big Bang theory and say that we at least have a theory stating that we have a starting point where the creation has happened. Maybe we are just trying to find the reason of this cosmos, maybe of this solar system or something. We don't know how many solar systems exist or how many cosmos are there. So, but in our literature, it is innumerable. That is what they call ananta sagara, ananta samsara. So you never know the depth of it. You don't know how many cosmos are there, how many kind of this thing is there. So so in this way, maybe some are not actually convinced by this Bijankura Nyaya, but it is solely based upon, if you can understand the concept of dharma and adharma, papam and punyam, this will be very much easy to understand. If we don't know what is dharma and adharma, it is a bit hard to actually get to know this concept of anadi samsara. Samsara is anadi. So by this, I think my time is up. Yeah. So Srinivas ji, since there were actually a few questions from our audience, is it possible perhaps if they could contact you by email or some other fora where you perhaps you may follow up? Sure. So how should I do that? If you could share your email, I could just type it out and JAM. Yeah. JAM.VASU. Yeah. @gmail.com. So for everyone listening, it's jam.vasu@gmail.com. So in case you have these follow-up questions about the Adi and Adi paradox, I'm sure Srinivas would be happy to answer. So thank you so much for a wonderful and riveting talk. This was very insightful and delightful as well.